सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर की। सेहत मंत्री का लॉकडाउन उत्ते वड्डा बयान सामने आया। जी हाँ, न्यूज़ 18 उपर सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू बोले। उन्होंने कहा कि बिना लॉकडाउन के हालात नूं जिहड़ा काबू करना वो बेहद मुश्किल है। 10 दिन के लॉकडाउन की उन्होंने सिफारिश की गल भी आखी है। वड्डा बयान सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब के उपर सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि जिस तरीके हालात बिगड़ रहे हैं सूबे के अंदर, घट्टो घट्ट जल्द सूबे के अंदर घट्टो घट्ट 10 दिन के लॉकडाउन की जी जरूरत है, जिसकी सिफारिश वो सीएम के अगे कर रहे। उन्होंने कहा जिस तरीके लॉकडाउन हालात जो लॉकडाउन का जो असर वध रहा उसनूं देखते हुए हालातों के उपर काबू करना है इस घड़ी के काफ़ी बेहद मुश्किल लग रहा है, जिसके चलते मुकम्मल लॉकडाउन किते ना किते इस वेले जो मौके की मांग है। और उन्होंने कहा कि घट्टो घट्ट 10 दिन के लॉकडाउन की जी सिफारिश जी हामी वह भी भरते हैं और इसनूं लैके वो सीएम के नाल भी विचार वटांदरा चल करनगे। इस वेले की वड्डी खबर है सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब के उपर तुहानूं दस रहे कि कोरोना के कहर के विचाले सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके कोरोना हर घंटे के दर के हिसाब के बेकाबू हो रहा, अजिही स्थितियों के इन्हां काबूआं नूं हालात नूं काबू करना तो बेहद मुश्किल जाप रहा। अजिहे दे विच लॉकडाउन की सूबे के अंदर सख्त जरूरत है। और जेकर रिव्यू किया जाए तो घट्टो घट्ट जेकर सेहत मंत्री की मन्निए तो उन्होंने कहा कि वह 10 दिन के लॉकडाउन की सिफारिश रख रहे हैं, जिसकी मंग नूं जल्द ही वो सीएम के नाल भी समीक्षा करनगे, साझी करनगे। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, तो कह सकते हैं कि सेहत मंत्री का वड्डा बयान सामने आया और कह सकते कि जिस तरीके कोविड का जोड़ा हुण प्रभाव है वह बढ़ता जा रहा है और जी स्थिति है, जो हालात ने वो बस तो बाहर होंदे जाप रहे हैं। देखो, स्पष्ट तौर पर जिस तरह के पिछले दिनों में हालात बने हुए हैं, जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा, पॉजिटिव आंकड़ा बढ़ता जा रहा, तो लगातार सरकार मीटिंग की है, पंजाब सरकार लगातार डिसीजन जो लैन की कोशिश कर रही है, पर किते ना किते सख्त फैसले लैन के मुद्दे ते आके सोचना पैंदा कि आखिर एकदम ज्यादा सख्ती करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर आम लोगों पर पै रहा। अजे ये हौली हौली करके सख्ती जरूर की जा रही है। और सेहत मंत्री ने जिस तरह कहा है कि लोग मान नहीं रहे और लॉकडाउन तो बिना होर कोई रास्ता जोड़ा है नजर नहीं आता, तो ये मन्निया जा सकता है कि एक पासे जिथे सख्ती की जा रही है उत्थे नाल नाल लोगों को समझाउण दी भी कोशिश है जिहड़ी वो की जा रही है कि जिन्नी देर तक लोगों का सहयोग नहीं होगा उन्नी देर तक समस्यावां जिहड़ियां ने वो इसे तरह जिउंदियां ते आउणे, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी है। साफ तौर पर मंत्री ने कहा कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, इनू लोग हल्के दे विच ना लैण। इस करके उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन ही जिहड़ा है इसका एक रास्ता है। बेशक कह सकते हैं कि लॉकडाउन की एक जिहड़ी झलक है वो एक फैसला जिहड़ा कल लिया गया जिहदे तहत स्पष्ट तौर पर सिर्फ जरूरी वस्तां दी दुकानां नूं खोलिया गया। हाँ, जी ट्रैफिक वगैरह है वो ज़ाहिर तौर पर जी चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के होर भी कोई सख्त फैसला जोड़ा है लिया जाए। जिस तरह सेहत मंत्री अगर जी मीटिंग कोविड रिव्यू मीटिंग के उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी जी राय है वो रखनी है, उत्थे की फैसला होंदा है अगे मुख्यमंत्री की फैसला लेंदे ने समा दसेगा, पर फिलहाल लगता है कि सख्ती वाले पासे नूं पंजाब वध रहा जी। बिल्कुल नपिंदर, तो सख्ती वाले पासे वध रहा। दूसरे पासे जेकर ध्यान ना देखिए तो क्योंकि 1 मई तो जो 18+ जो लोगों को वैक्सीन लगनी सी, कितना किते सूबे के कोल वैक्सीन भी नहीं पहुंच रही, तो कितना किते कह सकते हैं जो हथियार ने कोरोना लड़न के लिए वो भी पूरे जोड़े हैगे ने वो हालात बसों बाहर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके कोई एक हथियार जी कोरोना वैक्सीन आता उस मात्रा के जिन्नी सूबे में जरूरत है वो सूबे के कोल शायद नहीं है, तो कितना किते भी एक वजह जिसके चलते बलबीर सिद्धू का बयान सामने आ रहा है। देखो, एक पासे तो वैक्सीन है वड्डा हथियार है, पर दूजे पासे लोगों की जिहड़ी मनोस्थिति है या लोगों का सहयोग वो वड्डा हथियार है। अगर लोग सहयोग देन, अगर लोग जिहड़े प्रोटोकॉल उसनूं फॉलो करन, प्रोटोकॉल के मुताबिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। इस करके वड्डा हथियार मन्निया जा रहा है। दूजे पासे जिन्नी देर तक लोगों का सहयोग नहीं मिले, क्योंकि पिंडां दे विच सब तो ज्यादा सेहत मंत्री भी पिंडां नूं लैके ज्यादा चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि पिंडां दे लोग जिहड़े लाइटरी लै रहे हैं, RMP डॉक्टरां कोल जांदे ने, दवाइयां बुखार समझ के दवाई लै लेते, टेस्ट करवाउण तो हेल्पलाइन शुरू की गई है क्योंकि हस्पताल लगातार भरते हुए नजर आ रहे हैं और
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 911151271102, 9115158100, 9115159100, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ CMO ਹੈ, SMO ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸੀ ਕੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਵਲ 1 ਮੀਨ ਘਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ SM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 108 ਤੇ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆ ਰਹੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ 3 ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੈਂ 25 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 250 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ DCਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਅੱਜ BC ਹੈਗੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਰੈਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ 7000 ਕੇਸ ਆਏ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪੀਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 3500 ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7000 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਤਾਂ 60-65 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 150 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਰਨਾਕ? ਹਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੈਠ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 4-5 ਸੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ? 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ